5ویں چیز مسواک کرنا، یہ بھی فطرت اسلام میں سے ہے۔ سو کے اٹھے، کسی چیز کو کھائے، دانت کو لگا رہ گیا، اب تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے بدبو آنی شروع ہو گئی، جس سے فرشتوں کو بھی تکلیف۔ اگر ہم نماز میں گئے اور منہ سے بدبو آ رہی ہے، جہاں پہ اجازت ہے، جیسے ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کا حکم ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو آنے والی بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن عام دنوں میں فرمایا کہ اگر منہ سے بدبو آتی تو بدبو سے فرشتے اتنے دور بھاگتے ہیں کہ مسجد میں جانے والے سے انہیں بہت سخت نفرت ہوگی جن کے منہ سے بدبو آئے گی۔ تو مسواک کرنا فطرت اسلام میں سے ہے، اور بزرگوں حدیث کی روح سے مسواک کے 70 فائدے ہیں، ان کو کہاں تک بیان کیا جائے، تو یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ اس کے بعد ناخن کاٹنا، یہ بھی فطرت اسلام میں سے ہے، شعائر اسلام ہے۔ زیر ناف بال کو صاف کرنا، بغل کے بال کو صاف کرنا، اور آخر میں فرمایا ختنہ کرنا، یہ سب شعائر اسلام میں سے ہے۔ بس ایک حدیث جو میں سنایا، اس حدیث کے تحت ہم لوگ سوچیں کہ یہ شعائر اسلام کون کون سے چیز ہم میں نہیں ہے، اسلام کا شعار ہے اور ہم اسے ترک کر رہے ہیں، جس کے متعلق فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ اس کا ذبیحہ مکروہ، اگر وہ مرغا ذبح کیا یا کوئی بڑا جانور ذبح کیا تو اس کا کھانا مکروہ ہے۔ اللہ تقبل الصلاۃ، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، لا یجوز شہادتہ، اور اس کی شہادت جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ اندازہ کیجئے ہم کتنے پانی کے آدمی ہیں اور کتنی ہماری اہمیت ہے۔ 24 گھنٹہ اللہ کی لعنت کے ہم مستحق رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر لعنت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، یہ زندگی چند روزہ ہے جس کے لیے ہم خالق و معبود کو بلا رہے ہیں اور اس ان سے کھلا ہوا جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو رہا ہے، اس سے خوش ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف کر کے جو ہے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ بزرگار دوستو، خطبہ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے وہ آیت کریمہ رہ گئی ہے، وہ بھی اولاد ہی کے سلسلے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آگے میں کچھ بات کروں، لہٰذا میں آج سے 2-3 دن پہلے ایک حدیث پڑھا خطبے میں اور ترجمہ رہ گیا تھا، اس حدیث کو لاتا ہوں، اور چونکہ مہینے کے نسبت سے اس حدیث کو سننا بہت اہم ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، وروایت اخری فی روایت اخری واجزا بہ۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری روایت میں فرمایا واجزا بہ، اور میں خود اس کا بدلہ۔ بزرگوں اور دوستو، یہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ ایک روزے دار جو روزہ رکھتا ہے، ہم آپ تو صرف اللہ کے لیے، کیا بند کمرے میں جانے سے کوئی ہمیں روک دے گا؟ وہاں پانی پینے سے کوئی روکے گا؟ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں صرف اللہ کا ڈر اور خوف رہتا ہے کہ ہم بند کمرے میں بھی پانی نہیں پیتے اور کھاتے نہیں ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوتا ہے آدمی کا۔ اب اس میں مزید لمبی بحث ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمام اعمال کے تو جو ہے نیکیاں متعین دی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے اور ذریعے سے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا
किया। और दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व उज्जा भी, और मैं खुद उसका बदला हूँ। अंदाजा कीजिए कि जिसका बदला खुद अल्लाह हो, अल्लाह का सब कुछ है, अल्लाह हाकिम है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह का आसमान है, अल्लाह की तमाम नेमत है, अल्लाह की तमाम अशिया है, अल्लाह के हर चीज पे कुदरत है। वो मालिक अगर हमारा हो गया तो सब कुछ हमारा है। इस हदीस की रोह से एक बात और मैं अर्ज करूंगा, रमजान की कद्र करना। थोड़े से बहाना या इल्लत की वजह से बाज दफा हम रोजा नहीं रखते कि हमारे साथ ये परेशानी है, जबकि होना ये चाहिए कि वाकई उलमा से मालूम करें कि मेरे साथ ये परेशानी है, क्या करूं। अगर वो इजाजत देते हैं कि वाकई आप माजूर हैं तो अब हम रोजा ना रखें। हम खुद उसमें जो है तावील करने लगते हैं कि मेरे साथ ये मामला है, तो ऐसी सूरत में तो हम रोजा नहीं रखेंगे, चलेगा नहीं। बुजुर्गों, अल्लाह के यहाँ सख्त गिरफ्त और पकड़ होगी। उलमा की पहुंच, जहां आपका एतमाद हो, उनकी पहुंच जो है वो कई हदीसों को मिलाते हैं, कई किताबों के मुताला रहती है उनके पास, वो फिर आपको बतलाएंगे कि हाँ ऐसी सूरत में इजाजत है। चलिए, ये तो मसाइल पूछने की बात हो गई। लेकिन बाज़ दफा होता क्या है कि अगर किसी इल्लत के बिना पे हम रोजा नहीं रखते हैं, नहीं रखे, अब हम बाजारों में पान खा के घूम रहे, बाजारों में हम ऐसी हरकतें करते जिससे जाहिर होता है कि हम रोजा नहीं है। बुजुर्गों और दोस्तों, मुनासिब वक्त है कि एक मजूसी की बात को रखा जाए। एक मजूसी था, उसके कई लड़के थे, उसने हमेशा शरीयत इस्लाम की कद्र की ईमान तो नहीं रहा। मजूसी कहते हैं आग के पूजा करने वाले को, वो आग के पूजा करता था। लेकिन जब रमजान का महीना आता था तो वो शख्स रमजान की इतनी कद्र करता था, इतनी कद्र करता था कि न बाजार में कुछ खाता था, न कोई ऐसा अमल करता था जिससे लोगों को ये पता चले कि ये रोजा नहीं है या रमजान की ना कदरी कर रहा है। वो बंद कमरे में जाकर के खाता और अपने बच्चों को भी नसीहत कर रखा था कि देखो ये माह मुबारक रमजान का जो महीना जिसमें मुसलमान रोजे रखते हैं, तुम्हें खुला आम नहीं खाना है जिससे रोजेदार को तकलीफ हो या कोई ये समझे कि ये रोजा नहीं है। उनमें से एक लड़का जो था वो नहीं माना। एक मर्तबा बाजार में जो है कुछ खाते हुए उसे देख लिया, वो आए घर, पंखे ऊपर काफी गर्म हुआ, मैंने मना कर रखा था। बाहर के अल्लाह वाले जो होते हैं औलिया-ए किराम, उनको बाज़ दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से या तो इल्हाम होता है, इल्हाम हो जाता है उनको, या अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नजर वहां तक पहुंचा देते हैं। तो किसी वलीउल्लाह ने ख्वाब में देखा, उनके पड़ोस में ही एक वलीउल्लाह थे, अल्लाह के वली थे, उन्होंने देखा कि वो मजूसी जन्नत में घूम रहा। उनसे पूछा, रे तुम जन्नत में? कहा कि हाँ, मैं ईमान तो नहीं लाया था, लेकिन मेरे दिल में रमजान का कद्र था, रोजेदारों का कद्र था, मैं कद्र करता था। मैं कभी जो है रमजान में इधर उधर नहीं खाया पिया, बंद कमरे को बंद करके खाया, या और अपने बच्चों को भी कह रखा था कि तुम कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे ये रमजान की कद्र कीमत घटे। तो बुजुर्गों और दोस्तों, सिर्फ रमजान की कद्र करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे जन्नत में पहुंचाया। और वो ईमान वाले भी नहीं थे, चे जाए कि हम ईमान वाला होने के बावजूद रमजान में रोजा ना रखे। ये मुसलमान होने की दलील है या किसी मजबूरी के तहत हम नहीं रखे हुए हैं? तो बुजुर्गों और दोस्तों, हम रमजान की कद्र करें। बुजुर्गान दीन से कई वाक़या साबित है कि कभी खुदा न खास्ता रोजा टूटने की कई वजूहात है। किसी वजह से अगर रोजा टूट गया तो भी वो पूरे दिन ऐसे ही गुजारते थे कि रमजान की कद्र हो जाए। अल्लाह तो दिल को देखता है, दिल की हालत को देखता है। बात है बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कहा था 9:30 बजे तक, लेकिन 9:40 होने जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए
کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ماہ مبارکہ جو ہمارے سروں پہ سایہ فارن ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔